بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر. الله أكبر. बरले रब तला
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای عزوجل می‌فرماید هر عمل فرزند آدم برای اوست غیر از روزه که برای من است و من پاداش آن را می‌دهم و روزه سپری است در مقابل دوزخ و گناهان. هرگاه روزه یکی از شما باشد پس دشنام نداده و صدا بلند نکند و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ نمود باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست همان بوی دهان روزه‌دار در نزد خداوند از بوی مشک نیکوتر است و برای روزه‌دار دو شادی است که بدان شاد می شود یکی که چون افتخار کند شاد می شود و دیگری که چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه‌اش شاد می گردد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear brothers and sisters. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. It is by the grace of Allah, the most merciful, who was our creator and provider, that we find ourselves once again in this very blessed month of Ramadan, which is a very blessed and great month with Allah and His final messenger Muhammad. May Allah bless him and grant him peace. Allah the Almighty says in the Holy Quran, the month of Ramadan is the one in which the Quran was revealed as guidance for mankind and as clear signs that show the right way and distinguish between right and wrong. So those of you who witness the month must fast in it, but the one who is sick or is on a journey should fast as much from other days as he missed. Allah intends to provide ease for you and does not intend to create hardship for you. The Prophet Muhammad, may Allah bless him and grant him peace, being aware of the many virtues and blessings of Ramadan, would make dua to Allah the Almighty 2 months before it, in the month of Rajab, after which is the month of Sha'ban, that Allah the Most Merciful extend the life of the Muslims so that they can be present in Ramadan to take advantage of its virtues and blessings. His dua was, O Allah, make the months of Rajab and Sha'ban blessed for us and let us reach the month of Ramadan. When Ramadan would arrive, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, would strive in worshipping Allah the Exalted more than he would in any other month. For example, it was the common practice of the Prophet Muhammad ﷺ throughout the year, inside and outside of Ramadan, to perform an eight rakat night prayer known as Tahajjud. However, in Ramadan, he would perform an additional prayer known as Tarawih. And according to the companions of the Prophet radiallahu anhum, as well as the great jurists of Islam such as Imams Abu Hanifa, Malik, Shafi and Ahmed and others, the Tarawih prayer is 20 rakats. As such, Muslims for centuries and following the way of the companions radiallahu anhum, the followers and the jurists of Islam have prayed the Tarawih prayer as 20 rakats either in the masjid, in congregation or at home. In the month of Ramadan, Allah the Most Merciful has made fasting obligatory for every mature and able Muslim, as a means of gaining self-discipline and control over one's passions and desires, such as a person's desire for food, drink, and intimate relations. Allah the Almighty in the Holy Quran says,
O you who believe, fasting has been prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you might attain God consciousness. Throughout the year, a person may be heedless of Allah's commands and at the same time constantly fulfilling his or her desires in any way they can, whether this way is permitted or prohibited in Islam, and as such become servants of their desires and passions as opposed to being servants of Allah. Fasting the entire month of Ramadan, however, is a great way of overcoming these bad habits and regaining self-discipline, as Allah trains the believers through fasting Ramadan to not obey their desires but to obey Him by abstaining from eating, drinking, and having intimate relations from dawn till sunset, sincerely for His sake. Ramadan is also a great gift in that through it, Allah revives and strengthens the community's feelings of generosity and compassion for the truly needy and less fortunate. When one doesn't eat and drink throughout the day, one's heart grows more sympathetic and compassionate towards those who do not have anything to drink or eat. The Prophet ﷺ called the month of Ramadan Shahrul Muwasa, a month of mutual assistance, support, and being charitable. It is a time of being more generous, giving, and compassionate to the needy, to one's family, to one's neighbors, to one's relatives, and others. The Prophet's generosity, may Allah bless him and grant him peace, in Ramadan was described by his first cousin Hazrat Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, as a blowing wind in its speed and its reaching many people. The Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, whoever gives a faster something with which to break his fast has the same reward, i.e. the same reward of the faster, without that diminishing the reward of the faster in any way. So there is much encouragement for the believers in Allah and His final messenger, may Allah bless him and grant him peace, to strive in Ramadan in worshipping Allah and helping others to take advantage of this blessed month. Understanding and reflecting on the various blessings and virtues that make Ramadan an honored month is important in order to truly appreciate it as being a great blessing from the Creator. It is reported from the companion Hazrat Abdullah ibn Mas'ud that the Prophet Muhammad, may Allah bless him and grant him peace, said, if the servants, that is of Allah, knew what is in Ramadan, i.e. from blessings and virtues, my nation would indeed desire that Ramadan is be a year. That is, they would wish that Ramadan would last a year instead of just 1 month. May Allah the Exalted bless us to be able to take full advantage of Ramadan and forgive us by His mercy. Indeed, He is the most merciful of the merciful, and there is no one who forgives sin other than Him. Until next week, may the peace and blessings of Allah be upon you all. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alameen. صرف سحری در وقت سحر، چرا که مسلمان نه تنها به ظاهر مسئله می نگرد بلکه روح و اثر آن را نیز مد نظر قرار می دهد و سحر وقت فضیلت است و بلند شدن به قصد سحری خوردن خود فضیلتی است که نباید آن را فراموش کرد. شرکت در نمازهای جماعت پنجگانه به خصوص نماز صبح و عصر را فراموش نکنیم که مواظبت بر آن نشانه ایمان و اثر محبت خدا و رسول اوست. Let's find out more from Dr. Nuraisha. Dr. Nuraisha, is there a way to break fast properly, and is it advisable to eat supper? Basically, breaking fast is something that we should do gently, if I could put it that way. When we break fast, we should not suddenly gorge in all the food and the drink that we've been craving for the whole day. Of course, we feel terribly hungry, but beyond hungry, we feel terribly thirsty. We are so dehydrated, so most people will just drink as much as they can, and when they do that, they get so bloated they can't even eat and they feel very uncomfortable, and there's no making up for the dehydration you felt throughout the day. And in terms of food, again, we should not be gorging ourselves, feasting ourselves for that whole day that we have not eaten. An encouraged way to break our fast in Muslim is to take dates. We are encouraged to break with a date or some fruits. These are food that are easily digestible and give us that quick energy that we need for the break of fast. Of course, we are encouraged to take small meals. If you are used to eating rice, some people would take some rice.
If you are not, you can take some broth or some noodles, something light to break your fast. Then we move on usually to our prayers. So some people or most people will do a long prayer session from 8 to 10 at the mosque. This is the only month that this prayer session is held. So if we overeat, we will find it very difficult to do this long prayer session of 2 hours at the mosque. Some people take supper, especially those who had done this long prayer session. They will take a cup of warm drink, a bread, or some puffs, some small pastries after that long prayer session, if you could call it supper. But most people are not encouraged to take supper, because if you eat a full break of fast, a full supper, and then you have a full pre-dawn, you are just turning your days to night and your nights to day again, and there's no meaning in fasting already. And what about the importance of eating pre-dawn meals? Pre-dawn meal is something that's highly encouraged, because it's something we need to sustain us for that long fasting day. A lot of people these days, especially young people, value their sleep a bit more than having to get up. So they find it disturbing or irritating, so they skip this pre-dawn meal. It's really not encouraged, because you need some energy for that whole long fasting day, or else you'll start the day feeling very low, and it will go on and you'll feel very fatigued throughout the day. Even if you feel that it's difficult to take a full meal of rice like your normal lunch or dinner, you are encouraged to take some light thing like a sandwich, a warm drink, some broth, something simple just to give you a little bit of energy, a bit of hydration to start your long fasting day. Stay tuned for the upcoming episode and be informed of the types of food that you should eat more. وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين بعونك يا غياث المستغيثين بعونك يا غياث المستغيثين بعونك يا غياث المستغيثين. افطاری دادن به روزداران خود فضیلتی است که پیامبر اسلام بدان تشویق نموده و همانند اجر آن روزدار را دارا می باشد و باعث مغفرت گناهان و نجات از آتش دوزخ است و نیز نشانه مهر و محبت اسلامی. سنت است روزدار با رطب یا خرما و یا با آب شروع به افطار کند. دوستان عزیز، یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما. با برنامه آشپزی امروز در خدمت شما هستم. امیدوارم که تمام طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه ایزد تعالی قرار گرفته باشه. بازم طبق برنامه‌های همیشگی برای سفره افطار یک برنامه دیگه در نظر گرفتیم که همگی شما استفاده میکنین، درست میکنین. میخوایم برای شما فرنی نشان بدم چه رقم درست میشه، اما این دفعه با رقمی که خودم همیشه درست میکنم. انشالله که شما خوش شما بیاید. برای فرنی همه ما میفهمیم چیزی که ما احتیاج داریم شیر هست، نشاسته لازم داریم، شکر میخواییم و کناریو گلاب، هل، زعفران.
چیزا دیگه که باز می استفاده میکنم، زعفران میخوایم برای استفاده کنم، خلال بادام استفاده میکنم، پودر کاکائو استفاده میکنم و پودر پسته و پودر نارگیل. شاید بهش اینترست باشه، جالب باشه که زعفران به فرنی چه کار میکنه یا پودر کاکائو به فرنی چه کار میکنه. حالا بهش نشان میدم که چی دارم درست میکنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، ما داخل قابلمه خود تقریبا 10 گلاس شیر ریختیم و کمی نشاستن و داخل آب سرد باز کردیم. تقریبا تا 1.5 لیوان آب شیر سرد من نشاسته رو باز کردم. نشاسته ذرت استفاده کردیم. به پیمانه به هر 2 لیوان شیر میتونیم تقریبا 3 قاشق غذاخوری نشاسته بزنیم. بعد حال منتظر میشیم که کم شیر گرم بشه، شیر گرم بشه که بتونیم نشاسته بریزیم. خیلی خوب، حال نشاسته رو میریزیم. و شروع میکنیم به هم زدن. خب دوستان، اینا در مرحله سفت شدن رسیده. فرنیای ما نشاسته گرفتیم، هم زدیم تا میفهمیم که دیگه مایه سفت شه. به این مرحله حال شکر میریزیم، چون نمیگذاریم سفت شه بعد شکر بریزیم. شکر آب پس میده، پس دوباره ساخت میشه. برای هر 4 لیوان شیر ما 1 لیوان شکر میریزیم. یعنی اگه ما 10 لیوان شیر داریم ما 2 تا نصف شکر ریختیم. دوباره شروع میدیم. یک کمک حالت صافی گرفت، اما اگر پنیه سفت میکنه دوباره خود و وقتی که سفت کرد او وقت گلاب و هیله که از قبلا آماده کردیم او رو میریزیم، اضافه میکنیم. برنی ما سفت شد. حالا در این قسمت هیل و گلاب اضافه میکنیم برای اینا. بله، و دوباره هم میذاریم تا صاف شه و این آماده برای کشیدن و جا کردن داخل ظرف. دوستای گرامی، فرنی ما حاضره. ببینید به این حالت در آمده. حالا می فرنی رو به 3 جا تقسیم میکنم، یعنی داخل 2 تا ظرف دیگه میرسیم. به این حالت، به این قسم. خوب. یک جا، یک جای دیگه. بوی خوبی هم کرده. سی انالی باش ما گفته بودم که ما زعفران داریم. آب زعفرانه گرد میکنیم. قبلا اینا رو با آب جوش تر کردم، زعفرانه دم کشیده. گرد میکنیم. چه بویی کرد. و داخل این قبلا بهش ما گفته بودم خلال بادام، کمی خلال بادام میریزیم. دوست داشتین زیاد میریزین، دوست داشتین کم میریزین، هر چقدری که خود شما خوش دارید. پیازی. و حالا به یکی بعدی ما
ما برای شما گفتم که پودر کاکائو داریم. پودر کاکائو رو داخل یک مقدار آب جوش از قبل تر کردم، چون آب جوش رنگ میده برای اینا. کمی هم دوباره خلال بادام میریزیم. خوش داریم. میکس میکنیم. خب پس دیدین که ما 3 رقم تیار کردیم، یکی زعفرونی، یکی کاکائویی و یکی هم سفید. حالا من دوست دارم که از کاکائویی اول استفاده کنم، یعنی کاکائویی رو میریزم تای ظرف، بعد سفید به مابین میریزم و بعد زعفرونی رو به روی میریزم به این حالت. میریزیم که تایی رو بگیره. خیلی زیاد نمیریزیم، کم. اینا رو من نگاه میدارم بره ظرف بعدی. بعد از این میریزم این بادومایی که مثل پشت نخون هسته، بادوم نخونی کمی له کردم، کمی اینم درسته. در این حالت من خوش دارم میریزم، خوشمزه میایه. و بعد پودر پسته، و بعد کمی هم پودر نارگیل. مرحله بعدی زعفرونی رو میریزم. در این مرحله بعد از کاکائویی ما سفید اضافه میکنیم. بعد آهسته بریزیم که با طبقه زیر میکس نشه. بعضی وقتا بعضی خانوما شکایت میکنن، میگن ما فرنی نمیتونیم پخته کنیم، از پیش ما یا خیلی سفت میشه یا خیلی صاف در میایه. چاره خیلی آسان و خیلی راحته. اگه دیدین فرنی شما سفت شد، از حالتی که میخواستین سفت‌تر شد، 1 لیوان شیر یا 2 لیوان شیر از اول به نوبت 1 لیوان شیر به سر فرنی خود اضافه کنین و فرنی خود شروع کنین به هم زدن تا تمام فرنی شما یک دست شه. اگه فرنی شما صاف شد، دوباره یک مقدار نشسته، داخل 1 لیوان شیر آب سرد، شیر سرد، گرم نباشه شیر شما، داخلی رو مخلوط کنین، بعد به سر فرنی خود اضافه کنین. به این حالت فرنی شما پس او حالت چیز میگیره، سفتی که باید داشته باشه رو میگیره. پس از هیچ نگاه از فرنی نترسین که فرنی شما سفت شد یا شل شد، صاف شد. اینجا دوباره بازم خوش دارم ازم بادام، این بادام به صورت مخلوط تیار کردم، هم ریز بیار خوش دارم که میریزم و کمی هم خلال پودر پسته. به اگه دوست داشتین نارگیل بزنین، خب نمیخواستین نزنین. من میزنم چون خوش دارم که طعمی و بیایه زیر دندان. خب حالا نوبت رسید به زعفرانی ما. زعفرانی رو ببینید به این حالت شده، بادام هم داخل گرده. باز دوباره هوش کنین. البته اگه بگذاری که یک کمکی که سرد شه که خود بگیره بیتره، اما ما تایم نداریم چون میترسیم این فرنی ما سفت شه. باز زعفرانی رو به روی و میریزم.
بعضی وقتا اگه شما خوش داشته این که کاکائویی رو بریزین برو، اختیار با خود شما، چون باز بستگی به سلیقه خود شما داره که چی رقم میخواهید روی رو تزیین کنید. من زعفرانی رو میریزم خاطر که میخوایم به رقم دیگه تزیین کنم که باز ببینید شما. خب بسته دیگه، بیشتر از اینا رو نگاه میداریم برای ظرف بعدی. خب حالا اینجی اول که پاکاری میکنیم ظرف ما تمیز شه، پاک شه. خب به اینجیگاه من قبلا شکلاتی که به روی آیس کریم میریزین شما، شکلاتی که به روی کیک میریزین، به روی دسر خوش دارین هر رقم بریزین. من کمی رو گرفتم هم زدم باز کردم. البته میتونین این چاکلت خالی نباشه، میتونین از کارامل استفاده کنین، هر چی که خود شما خوش دارین. من چاکلت استفاده میکنم چون به چای من چاکلت خوش دارن. و بعد هر رقمی که خود شما میخواین دیزاین کنین. من میخوایم همین رقم خط خطی تیار. و بعد کمی دواره سعی میکنم که حال دواره کمی که از ریزه هایو بگیرم تا درست هایو. خب بسته. و بعد پودر پسته دواره. و در آخر میخوایم از پودر نارگیل دوباره استفاده کنم به روی. جای شما خالی رو میگه تیار کنید خود شما بخورید. فامیل ما که اینا رو خیلی خوش دارن. کما که رنگای چاکلت کم رنگ شد، باز فقط یک قاشق دیگه به سری اضافه بکنیم که رنگ خور هست بگیرم. این هم شد از فرنی امروز ما. فرنی 3 طبقه 3 رنگه. شاید شما ببینید از این طرف که به 3 رنگ در میآید. دوستان عزیز، این هم از فرنی امروز ما. انشالله که خوش شما آمده باشه از طرز تهیه. میفهم که همگی ما یک رقم درست میکنیم، یک چیز تیار میکنیم، اما شاید استایلی فرق داشته باشه، شما پسند کرده باشه. انشالله که بخورین، درست کنین، ببینین مزه چی میده، باز خبرها برای ما بده. تا برنامه بعدی انشالله شما رو به الله پاک میسپاریم. تا عبادت شما انشالله که قبول باشه. خداحافظ. افطاری رایگان برای روزمزدهای شهر کابل در کنار مسجد عیدگاه. کسانی که دستمزد خود را ذخیره می کنند تا بتوانند به همه بچه های خود لقمه نان برسانند. افغان ها که 99% مسلمانند این روزها 16 ساعت روزه می گیرند. ماه بسیار پرفیض و برکت است. از همه مهمترش است که در این ایام قرآن عظیمشان کلام الهی نازل شده. فضیلت از بسیار عظیمتر است و به خاطر عظمی که در این ماه نزول قرآن است، مردم به عبادت و مشغولیت الله و ذکر الله زیادتر مشغول باشند. برای 36% جمعیت که زیر خط فقر زندگی می کنند، افطار فقط با نان و چای است. شکاف طبقاتی در افغانستان هم بیشتر می شود. در کشور فقیر 30 میلیونی که میزان تورم نزدیک 14% است، خرید نیازمندی های اولیه هم آسان نیست.
و تجارا می تصویه که باید نرخ کم بیارن، غریب و غربا باید از یا خوشی یاد کنن. ماه مبارک رمضان است، 11 ماه هر فعل کیا میکنن، یک ماه را باید از طرف خدا کنن یا به غریب، به مسکین، به بیچاره یا خدمت کنن، کمک کنن. رمضان برای مردم افغانستان که با این نوع شیرینی ها افطار می کنند مایه دعا و ثنا است. دعا برای ساده ترین خواستهای یک انسان، صلح و آرامش و زندگی با ثباتی که دست کم در 4 دهه گذشته از آن خبری نبوده. قبل از ادای نماز جمعه، محمد ایاز نیازی، یک تن از روحانیون مذهبی، طی موعظه از ارزش‌های روزه و ماه مبارک رمضان سخن گفت. کسی که به اساس اخلاص و به نیت ثواب روزه رمضان میگیرد، تمام گناه‌های گذشته‌اش بخشیده می شود. اما در بازارها حال و هوای دیگر است. بازارها در افغانستان قبل از هر زمان دیگر شاهد ازدحام مردم به خاطر خرید خرما، تسبیح و مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان بود. یک تن از باشندگان شهر کابل گفت: خاطر ماه مبارک رمضان آمادگی گرفتیم. حالا هرچی ارزان است زودتر سودای خود میگیریم. در روزی که ماه مبارک رمضان هر چیز قیمت میشه. امسال ماه رمضان در شرایط آغاز می گردد که خشونت‌های مسلحانه نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است. مردم از طالبان و سایر گروه‌های درگیر می‌خواهند تا حداقل در جریان این ماه از کشتن و اذیت مردم دست بردارند. یک تن از باشندگان شهر جلال آباد در کابل می‌گوید: من از طالبان می‌خواهم تا حملات انتحاری و کشتن مردم بیگناه را در جریان ماه مبارک رمضان متوقف سازند. آنها باید با احترام به کشور و رعایت از این ماه مبارک با دولت بپیوندند. مسلمانان سرتاسر جهان در طول ماه مبارک رمضان از طلوع الی غروب آفتاب روزه گرفته شبهای آن را به ضیافت افطار و عبادت سپری می کنند. مزارت شای مردان، بر مزارت شای مردان، ما غریبان آمدیم، ما غریبان آمدیم. مشکل داریم با پیشه، مشکل داریم با پیشه. مشکل آسان آمدیم، مشکل آسان آمدیم. چل روز از گل سرخ سخی در شهر بلخ، سخی در شهر بلخ. سال 40 روز از گل سرخ سخی در شهر بلخ، سخی در شهر بلخ. پیشیان شای سخاوت، پیشیان شای سخاوت. جمله مهمان آمده، جمله مهمان آمده. بر مزارت شای مردان، بر مزارت شای مردان. ما غریبان آمدیم، ما غریبان آمدیم. روزه پاک چراغان از قلیت سال نو، از قلیت سال نو. روزه پاک چراغان از قلیت سال نو، از قلیت سال نو. ما ز کابل جنده بالا، ما ز کابل جنده بالا. نزد سلطان آمده، نزد سلطان آمده. بر مزارت شای مردان، بر مزارت شای مردان. ما غریبان آمدیم، ما غریبان آمدیم.
گشته از گناه و از خطا از گناه و از خطا عمر ما پرمود گشته از گناه و از خطا از گناه و از خطا بشی آن ساقی کوثر. Assalamu alaikum. My name is Karina. I'm the head pharmacist at Dubai Herbal and Treatment Center. This is one of the 7-part series I will be sharing with you during the first 7 days in Ramadan. I will try to explain some tips and advices how to benefit the most out of Ramadan and how to maintain a healthy Ramadan. Today I will be speaking about the importance of hydration to our body. Now our body demands from water does not go down in Ramadan, whatever it is in Ramadan or outside Ramadan. Now we need to be aware that our body needs 2 to 3 liters during the day to cope with the requirement of detoxing, balancing the body temperature and balancing body salts and different things, different missions. Now our optimum goal will be minimum to take 8 cups of water before we go to sleep. We try to take the water before meals or after 1 hour of the meal to avoid, delaying the digestion through taking the water with the meal, which will dilute the gastric juices and will delay digestion. We try to take a lot of juices in general, and we always advise people to take good quantities of water during suhoor to cope with all the day's requirement. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به چند دانه رطب خرمای تازه افطار می‌نمود و اگر خرمای تازه نمی بود پس به چند دانه تمر خرمای خشک و اگر چند دانه تمر نمی بود چند جرعه آب می نوشید.